Nang di mana yuk? Dikit lagi dah.
فترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه، وأن عين عنايته في كل حين ترعاه، وأنه الهادي إلى الصراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم بمحاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته متون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا، وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا، وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا. برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا، له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة، وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة. وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل، وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشانه، وله العلا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه، وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم، وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحصل الختم كما يحصل التقديم، فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم عليه وعلى وجود
فيك قد أحسنت ظني فيك قد أحسنت ظني يا سامي العهود ولما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ولما نظم الفكر من دار الأوصاف محمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب عملي في العمل المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود
غافرة وعلى باب عزته تحط الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك المخصص بشرف الأفخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساك كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وزنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك المستشفعين، أن تقابل المذنب منا بالغفران، أن تقابل المذنب منا بالغفران، أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمن بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وزهره وعنا ببركته وشرف وجهة أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القومي في جميع أقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وسورة، واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين مدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، وفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك وناصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين، وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا فنعم مولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu contoh teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Yang kami muliakan guru kita Abuya Ustadz Fahmi Zarkasi MPD. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Al-Baladul Amin dan Ketua Dewan Pengurus Cabang Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Beliau juga alumni Pondok Pesantren Dalwa Bangil Pasuruan, Jawa Timur. Terima kasih guru telah berhadir memenuhi undangan kami dalam rangka mengisi acara pada malam hari ini. Kemudian yang kami muliakan para alim ulama, para guru-guru agama, dan para undangan ibu-ibu, bapak-bapak, serta kawan-kawan yang dirahmati Allah. Pertama-tama izinkanlah kami memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena mana pada malam hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul, bersilaturahim, bertatap muka dalam rangka memperingati peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa pula kita haturkan salawat dan salam kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat dan kerabat beliau. Baiklah, ulun bacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua kalam ilahi yang insya Allah akan dibawakan nanti oleh anak Syaikhan Ramadan, dan acara yang ketiga sambutan atas nama penitia Masjid Haji Bukti. Untuk ini kami mintakan nanti kepada Bapak Nanang Khairani, Nanang Khairyadi. Minta maaf, ulun keingatan arwah pengulu didang tuh lah. Ya, sekali lagi ulun minta maaf lah. Kemudian acara yang keempat yaitu ceramah agama, dan acara yang kelima yaitu doa setri penutup. Sekarang kita masuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Untuk membuka acara ini, marilah kita sama-sama membacakan Ummul Quran surah Al-Fatihah.
Untuk ini dipimpin oleh Ustadz Zainal Ilmi. Kepada beliau kami persilahkan. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim biniyatil qabul wa tamami kulli sulum ma'mul wa salih sya'ni zahiran wa batin fid dini wad dunya wal akhirah wa ala niyyati anna Allah yunawwiru qulubana wa qalibana ma'al huda wat tuqa wal afaf wal mauti ala dinil islam bila mihnati wala imtihan bijahi sayyidi waladi adanan jami'atan likulli niyatin salihah wa ziyadatan wa mahabbatan bi syarafil habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin nabi al-fatihah. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan dibacakan Ummul Quran surah Al-Fatihah tadi, acara kita pada malam hari ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuki acara yang kedua, yaitu kalam ilahi. Untuk ini kami mintakan kepada Anakda Muhammad Syaikhan Ramadan, kepada Anakda kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله
قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما إن الله كان غفورا رحيما صدق الله العظيم ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kami ucapkan kepada anak da Muhammad Syaikhan Ramadan yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Untuk diketahui bahwa
anak da Muhammad Syaihan Ramadan ini adalah juara 1 MTQ cabang Pahmil Quran tingkat Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kemudian juara harapan 2 MTQ Pahmil Putra tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Kemudian juara 1 lomba imtak hafalan juz amma tingkat Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Alhamdulillah, anak yang berprestasi. Secara yang keempat yaitu ceramah agama. Untuk ini kami mintakan kepada Aboya Ustadz Fahmi Zarkasi MPD. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betawau biar tambah semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah tawawnya. Sunnah 3 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sahibit taj wal mi'raj wal burak wal alam دافع البلاء والوباء والمرض والألم جسمه طاهر مطهر معطر منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلام أبي القاسم سيد الكونين وشفيع الثقلين سيدنا ومولانا محمد سيد العرب والعجم نبي الحرمين محبوب عند رب المشرقين والمغربين أما بعد. Yang sama-sama kita muliakan para habaib keturunan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimanapun mereka berada. Mudah-mudahan dengan adanya mereka semakin menambah keberkahan di permukaan bumi dan di kampung yang ada di sana para habaib. Yang sama-sama kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama yang tercatat di WA Ulun. Yang mulia Tuan Guru Ahmad, yang mulia Fadilatul Ustadz Muhammad Zainal Ilmi. Maafsin sedikit diunjukiakan nih teh. Fadilatul Ustadz Muhammad Abdillah. Nang manakah? Nah, yang mana?
Orangnya Pinandu aja, namanya kada teringat tolon. Fadilatul Ustadz Ahmad Fauzi Safran LC. Nah, ini seangkatan ulun, mulai Apika dulu. Kemudian kedalwa Beimbai juga lawan Sidin. Sidin menerusakan ke Hadramaut, ulun ke Sampang. Diutus ke Madura. Yang mulia Fadilatul Ustadz Ghafuri dan seluruh tokoh masyarakat yang ada di sekitar masjid yang mulia ini. Yang terhormat aparat desa, wabil khusus Kepala Desa Pakapuran Kecil Bapak Jamran. Alhamdulillah. Kemudian kalau yang di sini tercatat Wakil Ketua Dewan Kehormatan Masjid Jami Haji Bukti Pakapuran Kecil, yang terhormat Bapak Nanang Haryadi. Nah, pas kalau lah. Kemudian ada Sekretaris DKM Masjid Haji Bukti Bapak Sayyid Usman. Alhamdulillah. Dan semua masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pencinta majelis Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini, silaturahim kita ini, mentakzimkan maulidnya Nabi kita ini Allah ridai. Allah turunkan keberkahan dan menjadikan kita nanti diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Di dalam kitab disebutkan bahwa Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah mengatakan, man azzama maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kana sababan liqiraatihi la yakhruju minad dunya illa bil iman wa yadkhulul jannah bi ghairi hisab. Man azzama, barang siapa mentakzimkan, barang siapa mengagungkan, barang siapa memuliakan hari lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa kana sababan liqiraatihi, dan adalah menjadi sebab dibacakannya maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi sebab peringati daripada maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan mendapatkan dua. Yang pertama, la yakhruju minad dunya illa bil iman, tidak akan keluar daripada dunia kecuali dalam keadaan beriman. Ketika meninggalnya mati husnul khatimah. Yang kedua, wa yadkhulul jannah bi ghairi hisab, masuk surga tanpa dihisab. Mudahan kita sabarataan mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan beriman sempurna, dan masuk surga bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Jadi siapapun yang ikut andil di dalam peringatan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah menjadi sebab. Pertama-tama dulu buhan panitia, bakumpulan, bermufakat, kita hendak mengadakan maulid, siapa nang diundang, apabila waktunya, apabila acaranya, maka panitialah menjadi sebab adanya peringatan ini. Amun kadede panitia siapa? Ketika panitia mengadakan rencana,
kemudian diundanglah maulidnya. Ini maulid Al-Habsyi. Kalau seandainya kada dengan tukang beca, di apa? Napa nang dibeca? Pemakanan aja ya. Maka yang membaca maulid ini menjadi sebab diadakannya peringatan malam hari ini. Nang tukang masak ini bemasakkah? Kada bemasak mengawah. Nang tukang masaknya menjadi sebab diadakannya maulid. Tapi ini ada sudah di hadapan nih. Salah walawas sasakulah. Anu pindah melihat sudah nah. Kira-kira anak jam berapa jam pian nah? Satu mat saja kali 5 menit gan sekolah. Yang penting berkah. Setuju apa kada? Mau balapa-lapa aja mengundang sidin sekali 5 menitannya. Semua yang menjadi sebab diadakannya maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Sayyidina Ali mengatakan, mendapatkan 2. Pertama, mudahan matinya husnul khatimah. Yang kedua, mudahan masuk surga bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai, menyenangi, menyukai orang yang bertaubat dan orang yang bersuci. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu dikisahkan di dalam sebuah hadis bahwa pada suatu ketika ada seorang hamba yang bermaksiat, membunuh 99 manusia. 99 membunuh. Alhamdulillah sidin hadir nih. 99 nyawa sudah dibunuhnya. Suatu ketika ada perasaan menyesal, pingin taubat. Kemudian dia merasa kira-kira kalau aku ini taubat diterima atau tidak. Datang kepada seseorang yang dianggap alim. Tuan guru, kiai, ulun ini hendak bertanya betakun lawan pian. Ulun ini sudah 99 nyawa sudah ulun bunuh. Kira-kira kalau ulun taubat minta ampun menyesal kepada Allah, diampunikah kadakah? Sang kiai menjawab, kada. Ikam 99 sudah nyawa dibunuh, luar biasa maksiatnya, kada mungkin diterima oleh Tuhan. Ma kiai kayak itukah? Mun kayak itu ukul ulun langkapakan 100. Dibunuhnya sang kiai tadi genap 100. Menyesal masih ada. Kira-kira masih diampuni kah kadakah ini? 100 sudah. Bertanya lagi kepada seorang kiai yang dianggap kiai tadi. Kiai, samalam ulun betakun di sebelah. Betakun ulun ini sudah membunuh 99. Kira-kira kalau ulun taubat menyesal diampuni kada? Ternyata sidin menjawab, kada ulun bunuh. Genap 100. Kira-kira apa jawaban pian gae? Amunnya iya juga, jangan tambah lagi. Kata sang kiai, wahai fulan, apabila engkau memang menyesal dan ingin bertobat, maka pulanglah engkau ke kampung kamu, kemudian bersiaplah
untuk hijrah ke kampung sebelah. Insya Allah sampai di kampung sebelah engkau akan diampuni. Nah nih ya jawabannya. Akhirnya pulang. Besok membawa perbekalan hendak menuju kampung sebelah yang ditunjuk. Di tengah perjalanan Allah menghendaki mencabut nyawanya, meninggal di tengah jalan. Setelah itu datanglah dua malaikat. Malaikat yang pertama mengatakan, ini bagianku, ini sudah membunuh 100 nyawa, ini pacangan masuk neraka. Ujar malaikat nang saikung, kada, ini bagianku, ini hendak bertobat, hendak ke Subalah, kampung Subalah, ini pacangan masuk surga. Kada ujar nang saikung, bakalahi malaikat. Modelnya tuh nah, hendak bakalahi. Ada mungkin nah kalau malaikat bakalahi. Lalu datang lagi yang satunya mengatakan, tenang, coba sekarang dihitung jarak daripada dia di rumah sampai di tengah dia meninggal, kemudian dari dia meninggal menuju kampung yang dia disuruh untuk tempat di sana tinggal, hitung mana yang lebih dekat. Ketika dihitung, ternyata yang paling dekat adalah jarak dari dia meninggal menuju kampung yang dia diminta untuk hijrah di situ. Maka dia termasuklah orang yang diampuni Allah dosanya. Innallaha yuhibbut tawabin. Karena mendekati kepada tempat yang dia ingin berbuat kebaikan, taubat. Jadi 100 orang ketika dia punya keinginan yang betul-betul hendak taubat, Allah buktikan, Allah ampuni dosanya. Kemudian di dalam kitab tersebut lagi disebutkan, ketika ada seseorang berjalan di tengah perjalanan memakai kendaraan, di zaman dulu mungkin beunta atau berkuda, istirahat, kemudian singgah di sebuah pohon barangkali, kemudian istirahat, mata mengantuk, takilipan. Bahasa kami takilipan, bahasa sini apa? Hah? Sama aja lah. Ketika bangun ternyata kendaraannya hilang. Sedih luar biasa, bakuliling mencari sampai ke debetamu, ngangal melihati ke sana kemari, tidak menemukan kendaraannya. Akhirnya istirahat pulang, tasandar di pohon, mengantuk pulang, takilipan. Ketika bangun tiba-tiba muncul kendaraannya. Bagaimana rasanya? Ketika kendaraannya hilang, mencari ke sana kemari tidak menemukan, luar biasa sedihnya, istirahat, takilipan, bangun, tang ada. Bagaimana perasaannya? Bahagia luar biasa. Kebahagiaan seseorang yang ketika hilang barang yang sangat disukainya, tiba-tiba datang seorang, ada di hadapannya, bahagia luar biasa. Allah lebih bahagia lagi. Taubatnya seseorang, Allah lebih bahagia daripada orang tersebut. Kada kau dikisahkan bahagianya Allah ketika seseorang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yuhibbut tawabin. Siapakah orang yang paling bertaubat di muka bumi? Yang paling bertaubatnya kepada Allah tidak lain adalah baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidin maksum, sidin Habibullah, sidin kekasih Allah,
Tetapi sidin yang ibadahnya luar biasa, yang dijamin sudah masuk surga, ibadahnya sampai bengkak kaki sidin, tetapi ujar sidin, afala akunu abdan syakura. Ulun ini sudah Allah berikan fasilitas yang luar biasa di muka bumi, bahkan sudah dijaminkan oleh Allah, kenapa kada bersyukur? Wallah inni la astaghfirullah kulla yaumin sab'ina marrah. Demi Allah, aku akan istighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sehari semalam 70 kali. Diriwayatkan 100. Itu Nabi, itu baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang istimewa, yang luar biasa. Istighfarnya sehari semalam 100, ibadahnya sampai bengkak betis. Ini nang kita peringati Nabi kita, junjungan kita, nang hendak tahu kita bagaimana Rasulullah 100 sehari semalam istighfar, 70 paling kada istighfar. Nah ini nang diambil. Iya juakah kita sebagai umat Nabi 100 sehari semalam istighfar? Iya juakah paling kada 70 kali istighfar? Padahal Nabi kita istighfarnya 70 sampai 100. Paling kada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam istighfarnya itu sehari semalam itu jangan kurang pada 10 kali. Paling kada. Amun kurang pada itu, udah tahu kisah umat siapakah? Kenapa dikatakan paling kada 10 kali? Karena kita sembahyang itu 5 kali paling kada. Sebelum sembahyang subuh sekali istighfar, hendak takbir, imba tuntung paling kada sekali istighfar. Berarti 5 kali, sekali 2, 10 kali istighfar, paling kada 10. Amun 8 berarti kada bersubuh. 2 tertinggal. Islam, Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. 5. Apabila subuhnya kada tagawi, ilam. Kada Islam. Apabila Isyanya kada tagawi, Islam. Bila maghribnya kada tagawi, Islam. Istighfar umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paling kada 10 kali. Bila kada 10 kali sehari semalam berarti ada satu waktu nang kada sembahyang, maka umat Islam itu wajib sembahyang. Ini peninggalan Rasulullah nang langsung dapat perintah Isra Mi'raj, sembahyang 5 waktu. Oke lah, Rasulullah itu sembahyang senantiasa berjamaah, kada pernah diriwayatkan sidin kada berjamaah. Nang penting sembahyang dulu kita. Amunnya kawating katakan berjamaah, jangan sampai kada. Kalau masih kada kawa, paling kada jangan nang mangkada sampai tak kada. Apalagi betamat. Kada ada kalau di negara ini betamat sembahyang. Ada kata dengar. Ada ketua MUI siapa? Tadi ada kada tersambut tak ketua MUI. Kada tetangga. Jadi ini istighfarnya Rasulullah 100 kali. Ibadahnya Rasulullah luar biasa. Kita ini kada kaum umpati sidin, paling kada mahabbah.
Zalamtu sunnata man ahya zalama ila ani syaqad qadama undur rami warami, sampai bengkak kaki sidin beribadah. Zalamtu sunnata man, aku telah menzalimi sunnah yang orang ahya, yang senantiasa menghidupkan malam-malam itu dengan beribadah munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa syadda min syaghabin asya'ahu wa tawa tahtal hijarati kashhan mutrafal adami. Suatu ketika sahabat Abu Bakar datang menghadap kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ju'ju ya Rasulullah, lapar. Ujar Nabi, lapar apian inggih. Dibuka daripada perutnya Abu Bakar bepasak betuk sabigi. Datang lagi sahabat Umar bin Affan. Ya Rasulullah, ju'ju, lapar ya Rasulullah. Ih, lapar juga kah Umar ikam inggih. Dibuka dua. Para sahabat, ayo ulun buka juga. Sekalinya tiga. Sahabat Abu Bakar satu biji bepasak, Umar bin Khattab dua biji, Rasulullah tiga, artinya lapar lagi. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, luar biasa. Nabi kita, panutan kita, hendak maumpati ibadah Nabi kada kawa. Setidaknya mahabbah almar'u ma'aman ahab. Di dalam kitab Manhajus Shawi disebutkan bahwa nanti di hari kiamat ketika Allah memerintahkan untuk mendatangi seorang hamba di dalam neraka. Wahai malaikat, datangi fulan itu, tanyakan beberapa pertanyaan, bila sesuai masukkan ke surga. Datang malaikat kepada si hamba umatnya Nabi Muhammad yang ada di dalam neraka karena bermaksiat. Wahai fulan, engkau di dunia, apakah selama hidup di dunia pernah duduk bersama orang alim? Apa jawab si fulan tadi? Wahai malaikat, ketahuilah bahwa sejak ulun lahir sampai ulun meninggal kada biasa tak duduk bersama orang alim. Maja malaikat di mana begana? Orang gunung benar ini. Pertanyaan kedua, ikam luput sudah satu. Bisa kada kau masuk ke surga ini? Pertanyaan yang kedua, kada berurutan bang. Wahai fulan, apakah engkau di dunia, singkat aja gen lah, dua aja gen, di dalam hati kamu ada rasa cinta kepada orang alim? Wahai malaikat, aku duduk kada biasa bersama orang alim, inya aku kada pinando, kada tahu orang alim. Jadi di hati aku ini kada tahu siapa nang alim, saumuran kada tahu mana orang alim. Dasar gunung nek. BTP kada, sama BHP kada. Nah, yang terakhir, wahai fulan, kalau engkau seandainya satu kali saja pernah duduk bersama orang alim, nih saya engkau keluar neraka masuk surga. Sekali aja duduk baik-baik. Seandainya engkau pernah makan bersama orang alim tak imbai sekali aja, maka engkau akan masuk ke surga. Ini kada biasa makan beribadah bersama orang alim.
Seandainya ada satu saja ulama di dalam hati engkau yang engkau pinandu, engkau cinta, niscaya engkau selamat daripada neraka, masuk ke surganya Allah. Batuk sudah. Artinya jangan lawas-lawas lagi lah. Taimbai lawan orang alim, sekali aja duduk makan taimbai ada cinta, niscaya engkau selamat. Sekarang nang ikam ada di hati itu cinta lawan siapa? Lalu orang alim kan dicinta, nang dicintai yang ada di hati ikam itu siapa? Aku malaikatai nang ku cintai kadada lain, nang ku tahu kadada lain selain biniku. Cuma malaikatai biniku ini katuju ke majelis taklim. Inya badah karena ke majelis taklim, ayuha aja kok. Inya katuju ke zikiran, katuju ke maulitan, katuju ke burdahan, ayuha aja kok. Ujar malaikat, ya fulan, engkau tidak pernah duduk bersama orang alim, tidak pernah taimbai makan bersama orang alim, tidak pernah ada cinta kepada orang alim, tetapi kamu cinta kepada bini kamu cinta kepada orang alim, kamu selamat daripada neraka, masuk ke surganya Allah berkat cinta lawan bini. Bini cinta kepada orang alim. Ini adalah seseorang yang mahabbahnya, cintanya hanya kepada seorang bini, yang bini itu cinta kepada orang alim. Bagaimanakah orang yang cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang hanya cinta kepada bini, bini cinta kepada orang alim. Ini kita alhamdulillah Allah berikan anugerah karunia keberkahan cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena cinta, manalah mungkin kita bertemu seperti ini. Kalaulah bukan karena cinta, manalah mungkin kita berkumpul. Ini tarikan mahabbahnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudahan Allah tidak menarik mahabbahnya kita, tidak mencabut cintanya kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali sebagaimana seorang badui menghadap kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah mata sa'ah, ya Rasulullah apabila kiamat? Ujar Nabi, napa ikam betakun kiamat? Sudah siapa? Ulun kada beisi apa-apa ya Rasulullah, ulun hanya masuk Islam, amal ibadah sedikit. Ujar Rasulullah, al-mar'u ma'aman ahab, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Engkau barangkali tidak banyak amal ibadahnya, tetapi engkau cinta kepada seseorang dan seseorang itu menjadi kebaikan, menjadikan engkau selamat, maka engkau akan masuk bersama orang yang engkau cintai. Jadi mudah-mudahan cinta kita kepada Rasulullah, mudahan nanti dapat syafaatnya Rasulullah. Jadi tergantung cinta, lawan siapa lagi kita cinta. Muninya cinta ketujuh lawan pemain bola, apa jangan ke neraka. Nah, tinggal mahabbah kita tingkatkan. Sadar ulun aja pang jauh, sidin jauh lagi nih lah, luar biasa sidin, hakun sidin singgah memberkahi majelis kita. Kita doakan sidin sehat, panjang umur sidin, dan dimudahkan segala urusan sidin, amin ya rabbal alamin. Ini adalah wujud persatuan, perkumpulan daripada umat Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita berbicara kepada bagaimana sifatnya Rasulullah, bagaimana akhlaknya Rasulullah, bagaimana perbuatannya Rasulullah, bagaimana seluk beluk Rasulullah, barangkali mungkin kada cukup samalaman. Wa min walaqad ittasafa sallallahu alaihi wasallam, walaqad ittasafa sallallahu alaihi wasallam mimma hasinil akhlaq bima tadiqu an kitabatihi butunul awraq. Manakala kita hendak mengisahkan sifatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mimma tadiqu,
mimbutune ya, akan tidak bisa, walaupun seluruh kertas yang ada di muka bumi ini ingin mencatat bagaimana sifatnya Rasulullah, tidak akan mampu. Wa min nasyiti bihi ta'attaratit turuq wal manazil wa bi arfi zikrihi tatayyabatil majalis wal mahafil. Itu satu keistimewaan Rasulullah saja sudah luar biasa. Wa min nasyiti bihi ta'attaratit turuq wal manazil wa bi arfi zikrihi tatayyabatil majalis wal mahafil. Rasulullah itu ketika sidin lewat akan terlihat orang tidak akan pernah kada tahu bahwa nang lewat itu adalah Rasulullah sampai 3 hari baunya Rasulullah itu. Itu ada syairnya ke 10 keistimewaan Nabi yang bagus dihafal. Bila hafal itu insya Allah aman, selamat rumahnya dan sebagainya. Nah itu ada keistimewaan Nabi. Lam yahtalim qatutaha mutlaqan abada. Ini ulun sering mengucapkan ini. Lam yahtalim qatutaha mutlaqan abada wa mata sa'aba minhu fi madaz zamani. Itu syair yang pertama. Lam yahtalim qatutaha mutlaqan abada. Nabi kita kada pernah ihtilam selamanya. Tidak pernah dikisahkan di dalam sejarah Nabi kita ihtilam. Ihtilam itu apa? Tamimpi basah. Lain kameh. Tanda balik. Ketika tanda balik itu ihtilam, tetapi bila tiap malam ihtilam, apa itu? Tiap malam basah. Berarti napakah kalau nang dilihat, napakah nang diganang, bisa jadi itu dari setan. Nabi kita tidak pernah ihtilam. Wa mata sa'aba minhu fi madaz zamani. Dan Nabi kita tidak pernah di dalam sejarah disebutkan menguap sepanjang masa. Ada kita sakuap-kuap. Sadang aja sudah sakuap-kuap. Anak mengaku Nabi lah sakuap-kuap. Itu Nabi. Minhu dawabu falam tahrub wa ma waqa'at zubabatun abadan fi jismihil hasani. Minhu dawabu, binatang itu ketika Nabi mendekat langsung jinak. Sapi didekati Nabi langsung tunduk. Kada usah bejeret-jeret menyembelih. Nah, kita bejeret mangka diri itu bisa ditanduknya. Minhu dawabu falam tahruk wa makan zubabatun abadan fi jismihil hasani. Lalat tidak pernah menyentuh tubuh Nabi. Apa yang disentuh, tidak ada dunia di dalam jiwa Nabi, di dalam diri Nabi, bersih suci. Lalat tidak pernah menyentuh. Kita kada katapakan nyamuk, sambahyang itu getal sarabanya. Nabi kada pernah. Nah, Sidin datang udah. Luar biasa Sidin deh. Menghibur kita nih ya kalau. Sadangah lagi ya. Berapa menit lagi? Oh, sorotakan kamera. Siapa ngaran Sidin? Nah sama. Sama ngaran kalinya. Masya Allah. Luar biasa. Sama kalinya. Ada nang kaya ulun, ada nang kaya Sidin. Lengkap kalinya. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
singgah di rumah sahabat. Waktu itu sedang bekawinan. Udah kawin? No, just did no. Rasulullah datang ketika ada acara tersebut. Kemudian Rasulullah memanggil, wahai fulan, ambil sapu tangan. Diambilkan sapu tangan, kemudian dilapkan ke wajah Rasulullah yang sedang bepaluhan. Kemudian sapu tangan tadi diperah sidin ke botol. Lalu ada botol itu penuh, dicium peluhnya Rasulullah, harum wanginya melebihi wangi yang ada dari seluruh permukaan bumi. Itu keringat Rasulullah, peluh Rasulullah, wanginya luar biasa. Lain ampun kita. Coba parah nang ada nih. Apa langsung siup? Ketika Rasulullah bersama tinggal di singgah kepada seorang sahabat, istirahat. Waktu itu seorang sahabat tengah malam sedang kehausan, keluar dari kamarnya, mata kilip-kilip, dilewat di kamarnya Rasulullah. Di depan kamar ada semacam mangkok, di situ ada banyu. Sahabat tadi kehausan, langsung diminum, ampi haus. Paginya Rasulullah bertemu dengan sahabat tadi, lalu menanyakan, ya fulan, mana banyu nang di mangkok sini? Ujar sahabat, banyu apa ya Rasulullah? Ini banyu Rasulullah, hai malam tadi ulun kehausan, bangun mata kilip-kilip, ada ulun lihat banyu, ulun minum banyunya. Napa ya Rasulullah? Nyaman pada masih, nyaman pada banyu nang lain. Ujar Nabi, tahulah ikam. Napa Rasulullah? Banyu apa? Banyu kamihku. Ketahuilah wahai para sahabat, wahai sahabat, wahai fulan, engkau meminum air kencingku, nanti di hari kiamat tidak akan tersentuh daripada api neraka. Itulah keistimewaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di keistimewaannya sudah luar biasa. Bagaimana sifatnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana kelakuannya. Sampai kencing tadi menyebabkan selamat daripada siksa neraka. Kita jangan coba-cobalah mencoba kami seorang. Lalu tambah penyakit. Itu semua ada di 10 keistimewaan baginda Nabi yang ada di sebuah syair. Nah itu bagus dihafal anak-anak kita, bahkan kita pun bagus dihafal, sehingga menjadi penjamin penyelamat di rumah kita. Nah jadi mudah-mudahan dengan kita senantiasa hadir di majlis maulid seperti ini, Allah yakin mengampuni dosa kita. Allah yakin salawat kita dihadapkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana di dalam Isra Mi'raj Rasulullah pernah mengatakan bahwa Rasulullah bertemu dengan seorang malaikat yang punya tangan itu 70 jari. Kemudian ditanya, wahai malaikat, tugas sikam 70 jari itu gesanang apa? Ujar malaikat, aku tahu titik-titik air hujan yang turun ke permukaan bumi kawaku hitung dengan 70 jari. Tadi di kandangan labat benar dia hujan tadi. Tetapi wahai baginda Rasulullah, ketahuilah ketika ada di antara umatmu malam hari ini di masjid apa tadi? Haji Bukti, ada yang bersalawat, ada yang membaca hafsi, ada yang membaca maulid. Satu kali seseorang bersalawat daripada umatmu, aku tidak mampu menghitung berapa nilai pahalanya.
70 jari mampu menghitung setiap titik-titik hujan yang turun ke permukaan bumi. Tetapi ketika satu salawat yang dikumandangkan oleh umat Nabi Muhammad tidak mampu ditulisnya, dicatatnya berapa nilai ibadahnya. Itu baru salawat satu. Bagaimana kalau 100? Bagaimana kalau 1000? Bagaimana kalau luar biasa banyaknya? Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita sabartaan. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan hajat-hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di dunia ini nanti berkumpul di surganya Allah bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah luaskan rezeki kita yang halal untuk taat ibadah kepada Allah, tidak dimatikan sebelum bisa berziarah ke Makkah Madinah, berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Inilah barangkali yang bisa ulun sampaikan. Minta halal, minta ridha kepada pian sabarataan. Kalau ada nang salah terkhilaf, itu adalah kekhilapan ulun pribadi. Nang baik semata-mata daripada Allah Subhanahu wa taala. Salah khilaf mohon maaf. Jazakumullah khairan jaza. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Buya Ustadz Fahmi Jarkasi MPD yang telah memberikan nasihat-nasihat agama, patuah-patuah agama. Mudah-mudahan kami dapat mengamalkan apa yang beliau sampaikan. Sebelum kita memasuki acara yang kelima yaitu doa, untuk mengamalkan nasihat beliau pada malam hari ini, di depan kita ini ada 3 talam nasi. Ujar beliau, kita ini amunya kawa sekali seumur hidup makan bersama-sama dengan orang yang alim. Untuk diketahui bahwa 3 talam ini adalah hadiah daripada Ustadz Zainal Ilmi. Jadi mari kita bersama-sama untuk makan, berkumpul bersama. Jadi kepada panitia kekawanan sediakan piring untuk dibagikan lah. Sekarang kita masuki acara yang kelima yaitu doa. Sebelum berdoa, ulun minta kepada kekawanan berataan supaya diaminakanlah, karena doa ini merupakan senjatanya orang mukmin. Jangan lupa lah. Nah, jangan berpandir kalau berdoa. Bujur-bujur berdoa itu bujur-bujur mintalah bantuan. Jadi bila berdoa jangan ada yang berpandir, aminakan. Kita masuki acara doa. Untuk ini kami mintakan dengan hormat kepada Ustadz Fauzi untuk membaca doa. Kepada Ustadz Fauzi kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi wa alihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi washabihi qatil miqdaril azim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina limasyayikhina warhamhum kama rabbana shighara li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma nas'aluka al afwa wal afiyah wal mu'afata ad-daimah fid din dunya wal akhirah. Aqtubillahumma salamata wa sihhata wal afiyata wal ghanimata lana wa li abidikal hujjat wal hujjat wal zuwar masafirin wal muqimin fi barika bahrika minal mu'minin wa qina wa iham syarral zalimin wal bagin hasidin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban mutaqabbala. Allahumma aghnina bil ilmi wa zinna bil himma akrimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah acara pada malam hari ini. Akhirnya ulun tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.